ایک یونٹ ہے جی جو سموک پیدا کرنے کی بنیادی وجہ ہے. گیٹ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن رائٹ ناؤ وی آر ان دا یونٹ ہیئر. آپ دیکھ سکتے ہیں جی بھٹیاں چل رہی ہیں اور یہ سموک کریٹ ہو رہی ہے. ان یونٹس میں کیا جلایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. محکمہ ماحولیات کا اینٹی سموک سکواڈ ہمارے ساتھ موجود ہے. آگے چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ کیا جی؟ یہ کاربن جلا رہے ہیں. کاربن جلا رہے ہیں. دفعہ 144 ہے. اس کے استعمال پہ, اس کے بنانے پہ, اس کے رکھنے پہ آلریڈی سیل کی ہوئی تھی اور اس کے باوجود یہ سیل توڑ کے یہ کاربن ہے. اچھا ناظرین, یہ کوئلہ رکھا ہوا ہے اور یہ کاربن ہے. کاربن جلانے پر پابندی ہے. دفعہ 144 ہے اور ہمارا ماحول جو برباد ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ پوری دنیا میں لاہور کو سموک میں نمبر 1 لانے پہ اور آلودہ ترین شہر بنانے میں ان فرنسز کا کام ہے. یہاں تاریں بنائی جاتی ہیں, کاربن جل رہی ہے. سر تھوڑی سی جگہ دیجیے گا. وہ دیکھیں نیچے کاربن بھٹی میں جا رہی ہے, یہ جلے گی. سر پہلے اس کو سیل کیا گیا تھا. اس کو ملٹیپل ٹائم سیل کیا گیا مگر یہ وائلیٹرز ہیں. سیل توڑ لیتے ہیں. سیل توڑ لیتے ہیں, پھر ہم ان پہ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں اور یہ پھر پولیس بھی آپ کو پتہ جیسی ہماری ہے ملے ہوتے ہیں, اوبلائز کرتے ہیں یہ کل. اور ہمارے اپنے بھی جو ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں, انسپیکٹر جو عرصہ دراز سے یہاں پوسٹڈ ہیں, ان کی بھی ملی بھگت ہے ان کے ساتھ. آپ کی گاڑی کا نمبر میں نے بھی واٹس ایپ میسیجز بھی سنے. آپ کی گاڑی کا نمبر ہر جگہ سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے کدھر جا رہی ہے. جیسے یہ انٹر ہوتی ہے, ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے اسٹیل مل والوں کے, جیسے گاڑی انٹر ہوتی ہے یہ وائس میسج چلا دیتے ہیں اور ملز بند کرا دیتے ہیں. اور یہ اب اگر کاربن پڑے ہوئے نہیں, اسی کے اوپر یہ کوئلہ ڈال دیں گے. اب کیا کارروائی اس پہ کی جائے؟ اب اس کو سیل کریں گے. تو آگے چلیں, نیچے چلتے ہیں جی. میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں. یہاں بہت زیادہ تپش ہے. میرا کیمرہ پین کریں. یہ پوری بھٹی ہے. اس کو چلانے کے لیے یہاں کاربن ڈالا جا رہا ہے. انلیگل ہے. دفعہ 144 ہے. سیل توڑی جاتی ہے, اس کے باوجود یہاں پر کام کیا جاتا ہے. اور محکمہ ماحولیات کے اپنے ذمہ داران, اپنے ملازمین یا نالائکیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تار کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ را مٹیریل تیار کرتے ہیں, وائر اینگلز میں تیار ہوتی ہے. باقی جتنے مٹیریل ہیں, چھوٹے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں. یہ بیسیکلی شپ پلیٹ آتی ہے. اچھا, اس کو یہ کاٹتے ہیں, ادھر بھٹی میں یہ لگا رہے ہیں اور اس بھٹی کے اندر یہ ایندھن کے طور پہ کاربن کو یوز کر رہے ہیں. ہمیں پرابلم کاربن کے ساتھ. بالکل. اور کاربن چونکہ سستا ہے, کوئلہ مہنگا ہے, اور اس وجہ سے یہ کاربن کو ہی کرتے ہیں. دوسرا دیکھیں ان کا اسموک امیشن کنٹرول سسٹم میں نہیں لگا. یہ آئی واشنگ کے لیے صرف انہوں نے ایک وہ چھجا ٹائپ لگایا ہوا ہے جیسے, اور اوپر سب گندگی چھوڑے. یہ الیانے علاقہ تو سارے مریض ہو جائیں گے سائڈوں سے. یہ لوگوں کے, آپ کسی گھر میں جائیں, آپ ان کے ایون گھر کے اندر بھی آپ کو اتنی کاربن کے لے رکھی. ان کے پھیپھڑوں کا کیا قصور ہے سر؟ یہاں کی لیبر بھی نہیں میرے خیال میں بچتی, نہیں بچتی. کاربن کے اوپر جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہارڈلی وہ 2 سال, اس کے بعد ایسٹمیٹک ہو جاتا ہے یہ لنگس کی کسی کرونک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ سچویشن ہے جی. اور when it comes to state, دیکھیں میرا ایک بلیو ہے کہ اگر کچھ کام چل رہا ہے تو وہ کچھ ذمہ دار اور سیانے ملازمین کی وجہ سے چل رہا ہے. ان کو جو کور دیتے ہیں وہ بھی ملازمین ہیں. محکمہ ماحولیات کے اپنے لوگ پروٹیکشن دیتے ہیں, پنجاب پولیس پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے. اگر ایک شخص سیل توڑ کے دوبارہ سے کاربن چلا رہا ہے اور ملٹیپل ٹائم ایسا ہو رہا ہے, what does that mean? میں اس کا مطلب کیا لوں؟ وہ سامنے دیکھیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, وہ آرڈرز کے بعد آرڈرز کر رہے ہیں کہ خدا کا نام ہے اس ملک کو بچا لو. دنیا کا آلودہ ترین شہر لاہور. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ کیا نام ہے؟ کون ہے مالک؟ مالک تو اس ٹائم نہیں ہے. نام کیا ہے اس کا؟ ریاض احمد. مینیجر کون ہے یہاں پہ؟ مینیجر اس کا نام نہیں, مالک کا نام. کتنے عرصے سے ادھر کام کر رہے ہو؟ مجھے تقریباً 6 مہینے ہو گئے. مینیجر کو کبھی ملے بھی نہیں؟ مینیجر نہیں ہوتا, منشی ہوتا ہے. منشی کیڑا ہے گئے؟ وہ نہیں ہے, اسے منشی کہتے ہیں. وہ کتنے ہے گئے؟ نام ہی نہیں, وہ کوئی کدی ویکھے ہی نہیں. آئندہ ہفتے صاحب ایک پیمنٹ دے کے چلے جاتے ہیں. ایتے کام کون چلواندہ ہے وہ دسو؟ مالک آندے بھی 1 بجے آندے دو. بھائی جان ادھر آئے یار, آپ ادھر کام کون چلواتا ہے؟ وہ ہے کیا کہتے فون مین. انہوں لے آؤ, کتنے ہے گئے؟ وہ باہر چلے گئے ہیں. نس گئے؟ ہاں جی. السلام علیکم. فور مین کہاں ہے؟ فور مین باہر کھانا کھانے گئے. کہاں کھانا کھاتا ہے؟ باہر ہوٹل پر. کس ہوٹل پہ لے جا سکتے ہو وہاں پہ؟
मैनू भी पता बाहर है तो बाहर निकल सारे होटल ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ काम जो कर रहे हैं ये इलीगल है भाई पूरे मुल्क की कर दिया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੇ ਬੇਬ ਜਾਵੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम सर ये क्या है जी कार्बन है देखिए ये कार्बन है, इसका बहुत बारीक जर्रा होता है, पीछे इंड्यूस बर्निंग यानी कि पीछे हैवी ब्लोअर लगा होता है, ये ब्लो आउट हो जाता है, ठीक है, सारा लोगों के सांसों में जाता है और ये इंतहाई डेंजरस है, ये डिकेबल नहीं है और सारी उम्र जो है ना, ये लोगों के ये अंदर ही रह जाना है, फेफड़ों के अंदर एल्वोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस और ये जो सांस की बीमारियां और गले की आंख की बीमारियां फैलाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इसकी इंड्यूस बर्निंग जो होता है ना और ज्यादा खतरनाक है जी, पीछे से ब्लोअर होता है और ये उड़ता है, ये देखें बहुत ज्यादा उड़ता है। हाँ, इसका इतना पार्टिकल साइज है कि हम इसको माइन्यूट है बहुत ज्यादा, इसको इनहेलेबल डस्ट कहते हैं। अच्छा 2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं इनहेलेबल डस्ट में आते हैं, उससे बड़े जो है ना वो हमारी नाक और गले में सेंट्रीफ्यूग होके अड़ जाते हैं। अच्छा अब मसला ये है कि आपने इस यूनिट को पहले भी सील किया था, अभी आप दोबारा सील करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, कल दोबारा सील तोड़ लेंगे, पुलिस इनके साथ होती है, सारे मामला होते असल हैं। में कोयले और इसकी तकरीबन 6 गुना का फर्क है, ये उससे ज्यादा डेंजरस है। ये जिधर कोयला 100 किलो लगता है ये वहाँ 80 किलो लगती है। अच्छा। इसका रेट जो ना 11 रुपए पर केजी है, अच्छा कोयले का 45 रुपए पर केजी है। ये हाँ। तो दो लिहाज से, एक तो इसका वेट कम लगता है, हाँ, हाँ। दूसरा इसका रेट तकरीबन 5-6 गुना कम है। यानी फाइनेंशियल वायबिलिटी के चक्कर में ये जलाते हैं और पूरी कौम की जब ऐसे इनको कर 1 देते लाख हैं। रुपया जुर्माना होता है तो ये इनका जुर्माना 1 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए ये जुर्माना पे करने को तरजीह देते हैं, इसको छोड़ने को तरजीह कभी नहीं देंगे। इस फ्यूल पे जो टायर कार्बन है, इसको पायरो कार्बन भी कहते हैं, इसको दफा 144 होम डिपार्टमेंट ने लगाई हुई है 3 महीने के लिए। अच्छा इसके ऊपर परमानेंट लेजिस्लेशन चाहिए 3 महीने और के लिए। लेजिस्लेशन जिन्होंने करनी है उनके अपने कारखाने हैं ये या उनके अपने प्यारों के कारखाने हैं? नहीं, अभी हुई नहीं है लेजिस्लेशन ने सब स्टैंडर्ड फ्यूल की, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होगी क्यों? हो रही है। कब तक हो जाएगी? हो रही है। ये महकमा, देखिए इसको बनाना, इसको इस्तेमाल करना और इसको रखना, तीनों जुर्म है। अनफॉर्चुनेट चीजें जी आपके सामने रख रहे हैं और सबसे बड़ा सवालिया निशान पार्लियामान में बैठे उन जिम्मेदारान पर है कि भाई आपका काम नाली सोलंग नहीं है, आपका काम इस अजाब से बचाना है, लेजिस्लेशन करना है, कानून साजी करना है। आप चाहते हैं आपका काम कोई और कर ले, आप किसी और का काम कर लें, तो फिर जाके काउंसलर का इलेक्शन लड़ लिया करें यार, किसी पढ़े लिखे को पार्लियामान में जाने दे। कौम आपका ये लाहौर, प्यारा लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है, हर इदारा खड़ा हो गया, लेकिन वो कहते ना टिल आ रटे ने नहीं हल हो रहा। क्यों? क्योंकि अंदर से चोर मिले हुए हैं, गद्दारी घर से हो जाती है। कितना जोर लगा लेंगे ये लोग, क्या नतीजा निकाल लेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। आगे चल रहे हैं। अच्छा जी, जिसके जरिए इनकी नहीं ये सारी ड्राइव शॉट चलती है, ठीक है। जब इनका मटेरियल आता है ना इसमें से ये इस चीज को शेप देते हैं, ठीक है, लोहा जब गर्म होता है, ढलाई का काम है ये। हाँ ढलाई का काम सारा। ये जब बिलेट्स इधर से आ जाते हैं, ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक इधर है। से ये आएगा, यहाँ से फिर ये शेप दे के पानी का भी बेपनाह ये ज़ाया करें। साफ पानी है जो आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल ज़ाया हो रहा है, और ये बोर किया हुआ होता है, बस वो पानी ज़ाया असूली चल तौर रहा पे तो इनको इसी पानी को रीयूज करना चाहिए, Exactly। रेजर्वर टैंक बना के, ताकि पानी भी ज़ाया ना हो। दूसरा, ये जितना कार्बन पड़ा हुआ है ये ज़ेरे जमीन भी जा रहा है। इसी सर पानी मेरा का। एक सवाल है, जी जी, मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया में एक पॉलिसी है, पाकिस्तान का कानून भी यही है कि कोई यूनिट अपना वेस्ट वाटर जो कि एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग हो बाहर नहीं फेंक सकता। या तो बेपनाह कार्बन ओरिएंटेड वेस्ट जो है बाहर जा रहे हैं, ये ऐसे ही है ना, और हवा में भी जा रहे हैं, ज़ेरे जमीन पानी भी पोल्यूट कर रहे हैं, ऐसे ही है। और ये आबादी है, ये बेसिकली आबादी है, और इधर ज्यादा छोटी जो मिल है ना, ये छोटे साइज की मिल है। हाँ। ज्यादा छोटे साइज की जो मिल है ना वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ तकरीबन अराउंड कोई 30 या 35 के करीब है इसी रोड के ऊपर। अच्छा, और ये सामने आबादी है, और आबादी मेरे ख्याल में यहाँ पर कम से कम 5 से 10 लाख लोगों की है। और वो तो मारे गए। घरों में जारी बात है, आप कैसे, अब आप आए, आपने मास्क लगाया हुआ, आप मास्क के बगैर यहाँ जरा 5 मिनट खड़े रहे। अब आप लोग खड़े हैं, मुझे तो आप लोगों पर तरस आ रहा है, आपको भी मास्क लगाना चाहिए था। हो चुके हैं, अल्लाह आसानी करे।